कैप्टन सरकार ने 35 रुपए होर ਵਧਾਏ। गन्ने की फसल के रेट हुण पंजाब के किसानों को मिलेगा 360 रुपए प्रति क्विंटल का रेट। मुख्यमंत्री के ऐलान तो बाद किसान खुश, धरना किता खत्म। पंजाब कांग्रेस के विच खुली बगावत, मंत्रियों विधायकों सने नाराज लीडरां ने एक सुर दे विच कहा कैप्टन नहीं चाहिए सीएम, हाई कमान दे नाल करांगे मुलाकात। दिल्ली तो पहला देहरादून दे विच मीटिंग करेगा सिद्धू खेमा, हरीश रावत दे नाल मुलाकात कर सकदा है सिद्धू खेमा। हरीश रावत का बयान, हुण तक किसी ने नहीं की लीडरशिप बदलण दी गल। कैबिनेट तो नाराज हुए मंत्रियों ते विधायकों ने पंजाब प्रधान सिद्धू दे नाल कीती हंगामी मीटिंग। मुलाकात तो बाद बोले सिद्धू, क्या हाईकमान नूं देंगा हालात की जानकारी। बगावत दे विचाले कैप्टन खेमे दे मंत्रियों ने सिद्धू दे सलाहकारां दे खिलाफ खोलिया मोर्चा। हाईकमान नूं दखल दे के कार्रवाई की कीती मंग, किया सलाहकारां दी बयानबाजी दे नाल पार्टी नूं हो रिहा है नुकसान। सिद्धू दे सलाहकारां दी बयानबाजी नूं लैके बीजेपी ने भी चुके कांग्रेस हाईकमान ते सवाल, क्या स्टैंड स्पष्ट करे कांग्रेस हाईकमान, नहीं तो चुप दा मतलब होवेगा सलाहकारां दे बयान दा समर्थन। रणजीत सिंह कतल केस दे विच हाई कोर्ट ने 27 अगस्त तक फैसले ते लगाई रोक, सीबीआई तो मंगिया जवाब। रणजीत सिंह दे बेटे ने हाई कोर्ट च पटीशन दाखिल करके मौजूदा जज तो केस ट्रांसफर करने की कीती सी मंग। ते अफगानिस्तान तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के 3 सरूप लियांदे गए भारत, एयरपोर्ट ते पावन सरूप लैण दे लई पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी। सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला, मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन का आगाज दिन की एक वड्डी खबर दे नाल, खास तौर ते उन्हां लोकां दे लई जो ये जानना चाहते सी कि जलंधर वाला धरना प्रदर्शन कदों खत्म होवेगा। तां वड्डी खबर यह है कि धरना प्रदर्शन किसानां ने जलंधर वाला खत्म करने का ऐलान कर दिता है, क्योंकि गल बन गई है सरकार दे नाल। जी हां, सरकार ते गन्ना किसानां दे विचाले रेड़का खत्म हो गया। कैप्टन सरकार ने गन्ना किसानां दीआं मंगां मन लईआं ने। किसानां ने धरना खत्म करने का ऐलान किया, धरना खत्म कर भी दिता है। कैप्टन सरकार ने गन्ने के रेट दे विच प्रति क्विंटल 35 रुपए होर इजाफा करने का ऐलान किया है। 15 रुपए पहला इजाफा किया सी, हुण 35 रुपए होर कर दिता है। इसका मतलब यह है कि हुण रेट बढ़ के हो चुका है 360 रुपए। हुण 360 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का रेट मिलेगा पंजाब दे विच। सरकार ने पहला 15 रुपए का इजाफा किया सी, 310 रुपए जिहड़ी अगेती किस्म कही जाती है गन्ने की, वो 310 रुपए रेट से उसको 325 कर दिता गया सी, ते हुण उस दे विच 35 रुपए होर जोड़ लवो, मतलब हुण 360 रुपए रेट कर दिता गया है। क्योंकि ये लगातार सवाल उठ रहे सी कि गवांडी सूबे हरियाणा दे विच ज्यादा ने, यूपी दे विच ज्यादा ने रेट, उत्तराखंड दे विच ज्यादा ने। नवजोत सिंह सिद्धू ने भी एक ट्वीट किया सी, ते उस तो बाद हुण साफ हो गया है कि हुण हरियाणा तो ज्यादा पंजाब दे विच गन्ने का रेट हो चुका है। ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਮਿਠਾਈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਕਾਨ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2-3 ਮੰਗਾਂ ਸੀ। पहली गल सी कि 400 रुपए रेट किया जाए, खैर 400 तो नहीं पर 360 के उत्ते तो गल जरूर बन गई। आम तौर पर कहा जाता है कि जो टेबल टॉक होंगी है तो 2 कदम एक धिर वजदी है तो दूजी धिर भी 2 कदम पिछे हट जाती है, तो फिर समझौते हो जाते हैं। तो यह टेबल टॉक के जरिए मुख्यमंत्री के नाल जिहड़े किसान आगू ने मुलाकात करन पहुंचे सी, 360 की गल बन गई। तो उस तो बाद धरना प्रदर्शन खत्म कर दिता। तो दूजी गल यह भी सी कि जिहड़ा बकाया वो जारी किया जाए। 15 दिन दे विच गन्ना किसानां दा बकाया जारी करन दा भरोसा भी सरकार दे वल्लों दिता गया है। तो इस पूरी गलबात तो बाद बलबीर सिंह राजेवाल होरां ने न्यूज़ 18 पंजाब दे नाल गलबात कीती है। तो फगवाड़ा, जलंधर, गुरदासपुर वगैरह विच साडे जिहड़े गन्ने दे किसान ने, गन्ना बीजदे ने, उन्होंने धरना रखा हुआ सी सड़कों के उपर, ताकि उन्होंने समझते से कि जिन्नी कीमत
ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 358 ਰੁਪਏ, ਅਸੀਂ 360 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ 400 ਰੁਪਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ 2 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਰੁਪਏ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰੇਟ 358 ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 360 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ 360 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਚਿਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 360 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਹੋਈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰਿਹਾ? ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 310 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 360 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਨੇ ਏਡਾ ਦਲੇਰੀ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਮਿਸ਼ਨ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ? ਹਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੋਰਚਾ ਲੜ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 117 ਦੀਆਂ 17 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਚ ਰਹਿਣ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਤਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਬੇहद ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਭਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਠਾਈ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ? ਹਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੋਰਚਾ ਲੜ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 117 ਦੀਆਂ 17 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਚ ਰਹਿਣ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਰ ਪਰ ਤਰ ਖੁੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੁੱਲਦੀ ਇਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਖਤ ਸੂਬਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। 360 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਅਜੇ ਗੰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਿਜਾਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 360 ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ, ਪਿਛਲਾ ਰੇਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਵਾਓ। 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੇਲੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਚੜੂਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਡੂ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਰਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ? ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਛੁਪੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ MSP ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 650 ਰੁਪਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 360 ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸੁਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ? 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਆਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲੱਡੂ ਵੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿਵਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ। ਨਹੀਂ, ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੇ 360 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੌਂਹਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੰਮ? ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਵਾਏ? ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਘਰ ਘੇਰ ਕੇ। ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਰੋ ਵਿਰੋਧ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਠੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਠੱਗੀ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੜੋਗੇ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਤੋਂ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 117 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। 117 ਦੀ 17 ਸੀਟ ਲੜੇਗੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਆਧਾਰ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਈ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੋਰੀ ਡਾਕੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ 1 ਮਿੰਟ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਪਿੱਛੋਂ ਘਰ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਹਰ ਛੱਡੇ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜਾਓ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਭੈਣ ਬੇਟੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਗੁੰਡੇ ਜਿੰਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੁਪੋਏ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਸਰਨ ਲਈ ਕਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿੱਲੀ ਥੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਆ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਾ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਖਾਸ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ 1 ਮਿੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ, ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀ, ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਾਓ ਫਿਰ। ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਪਰ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੱਲ ਹੋਊਗੀ। 400 ਰੁਪਏ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, 325 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਸੀ, 360 ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਵਿਕੇਗਾ, ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ।
ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤਿਲਕ ਕੱਢਿਆ, ਤਿਲਕ ਸੁੱਕੇਗਾ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਗਰਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਹੰਕਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਗਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰੇ ਗਏ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੰਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਰੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਡਾਣੀਆਂ ਬਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਓ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਚਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? 117 ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓਗੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ 10 ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਜਾਨ ਸੇਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਪੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ। SGT ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਅੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰਵਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਗੋਲੀ ਸੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸੀ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਗਏ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਧਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਥੱਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ? ਹਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੋਰਚਾ ਲੜ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 117 ਦੀਆਂ 17 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਚ ਰਹਿਣ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਗਏ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।